वेलकम टू श्याम हास्ता ट्यूटोरियल को आज आम दशम श्रेणी भूगोल षष्ठ अध्याय प्रसंग कृषि विषय आलोचना करवा। चैनल को प्रथम थर पर विजिट करते सब्सक्राइब और लाइक करूँ। चलते भिडियो को आरंभ करवा। षष्ठ अध्याय कृषि मनुष्यर मौलिक आवश्यकता गुड़िक संपर्क में समस्ते अवगत। मनुष्यर मौलिक आवश्यकता कौन कौन रही से खाद्य वस्त्र बासगृह। तुम्हें मैंने कहीं कहीपर कि आम जो मौलिक आवश्यकता गुड़िक कृषि द्वारा पूरण कर मौलिक आवश्यकता गुड़िक आम कृषि द्वारा पूरण करी बर्तमान खाली खाद्य कथा कहवा खाद्य गुड़िक साधारणतः कौटू आसे ना कृषि क्षेत्र ही आम पाई था। कृषि को भारतर अर्थव्यवस्थार मेरुदंड रूपे ग्रहण करा जायछि। भारतर कार्यक्षम जनसंख्यार प्राय 2/3 विभिन्न प्रकार कृषि कार्य उपर नियोजित अच्छा। 2/3 अर्थात भारतर जनसंख्या को जो 3 भाग में विभक्त करा जाए तार 2 भाग लोक कौन कर कृषि क्षेत्र में नियोजित हुई अछंती। भारत एक ग्रामबहुल देश एणु कृषि को एठारे मुख्य वृत्ति रूपे ग्रहण करा जायछि। भूमि को कर्षण करी सेथिरे विभिन्न शस्य उत्पादन करने को कौन कहा जाए ना कृषि बोली कहा जाए। कृषि विभिन्न शिल्प पाई कंचामाल उत्पादित होता है। एतद व्यतीत कौन एतद भिन्न चा कॉफी मसला आदि रप्तानी करी देशर अर्थनीतिर अभिवृद्धि घटी थाए। प्रथम कृषिर संज्ञा जहाँ थिला सेथिरे किछि परिवर्तन करा जाइछि बा किछि परिवर्तन अणा जाइछि। कालक्रमे गाई महिषी ओट घुषुरी प्रभृति पशुपालन कुकुड़ा बतक प्रभृति पक्षीपालन पोल्ट्री और विभिन्न प्रकार फूल फल निमित्त वृक्षरोपण हॉर्टिकल्चर मत्स्य उत्पादन फिशिकल्चर मोहो माछी पालन सेरिकल्चर चिंगुड़ी चाष ब्राउन कल्चर आदि कृषि कार्य रूपे एगुड़ा को ग्रहण करा जायछि। आम देश में समुदाय कृषि भूमिर 46% अधिक भूमि कृषि कार्य पर व्यवहृत होउछि। पंजाब में सर्वाधिक केते 84.2% व्यवहृत होता बेले अरुणाचल प्रदेश में यह सर्वनिम्न 3.4% अटे। अर्थात जो पंजाब आम देशर भूमि जी रही तार केते 46 भाग अधिक कृषि कार्य उपर व्यवहृत होउछि। से भले अच्छे पंजाब रे केते अच्छी ना 84.2% अर्थात पंजाब रो जेतिक भूमि अच्छी तार 84% कौन कृषि कार्य रे नियोजित हुई। कृषिर प्राधान्य थिबा सत्ते उन्नत राष्ट्र मानक तुलन में आम देश कृषि उत्पादिता कौन बहुत कम होउछि। यार कारण गुड़िक कौन यार कारण गुड़िक अनेक कारण रही सेगुड़िक कौन सेगुड़िक है अनिश्चित वृष्टिपात आ कौन द्वितीय अच्छी मृत्तिका क्षय तृतीय अच्छी जमीर उर्वरता ह्रास 4 विखंडित चाषभूमि 5 त्रुटिपूर्ण विक्रय व्यवस्था 6 दक्ष कृषि प्रणालीर अभाव और 7 अच्छी जल सेचनर अभाव। यह सब कारण होगा जो कौन हो कृषिर उत्पादिता बहुत कम होउछि। एबे जानिबा कृषिर प्रकार भेद कृषिर टाइप ऑफ फार्मिंग केते भाग में विभक्त करा जायछि। प्राचीन काल भारत में कृषिर प्राधान्य रही विगत वर्ष मानकर भौतिक परिवेशर परिवर्तन कारिगरिक ज्ञान कौशल परिवर्तन सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को नहीं कृषि प्रणाली रे परिवर्तन देखा जायछि। किभଳି भाବରେ देखा जायछि भू प्रकृति जलवायु जलसेचन सुलभता उपरे कृषिर प्रकार भेद निर्भरशील करिथाए। वर्तमान आलोचना करबा प्रयोजन भित्तिक कृषि। प्रयोजन भित्तिक कृषि क्या कहुए देख पृथ्वीर अधिकांश कृषक प्रयोजन भित्तिक कृषि करिथांते। कारण कौन कौन पाई करिथांते यह होची कौन पुरातन पद्धति कृषि पद्धति साधारणतः नाममात्र चाषी क्षुद्र चाषी मानक मध्य अधिक आदृत हुए। सेमानक द्वारा छोट छोट एवं विक्षिप्त चाष जमी मानकर यही कृषि कार्य मुख्यतः पारंपरिक उपाय करा जाय थाए। पारंपरिक उपाय करा जाउछि कृषिटी ए प्रकार कृषि रे पुरातन प्रविधिर साहाय्य निया जाय थाए।
କୃଷକମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ, ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ହୁଏ? ଜଳସେଚନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ହୁଏ। ଏଣୁ ଏହା ଚାଷୀର ପରିବାର ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଥା ଯୋଗାଯୋଗ, ସାର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ତଥା ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପୁରାତନ କୃଷି ପଦ୍ଧତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ବା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକାର କୃଷି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ପ୍ରାକୃତିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବେଶ ଜନିତ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏ ପ୍ରକାର କୃଷି କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶୁଷ୍କ କୃଷି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଶୁଷ୍କ କୃଷି ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର କୃଷି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଶୁଷ୍କ କୃଷି ତାହେଲେ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଯେ କମ୍ ପରିମାଣର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଚାଷଟା ହୁଏ ବା ଯେଉଁ କୃଷିଟା ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶୁଷ୍କ କୃଷି। ତା'ର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଶସ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମକା, ବାଜରା, ତୈଳବୀଜ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି କୃଷିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହିଭଳି ଧାନ, ନଳିତା, ଆଖୁ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ବୃଷ୍ଟିବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆର୍ଦ୍ର କୃଷି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ପ୍ରାଚୀନ ତଥା ଚରାଚରିତ କୃଷିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ କୃଷକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା କୃଷକ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଅଂଶକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୂମିରେ ପାଉଁଶ ମିଶି ଜମିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏ ପ୍ରକାର କୃଷି ସାରର କମ୍ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ବହୁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ ଚାଷ ଜମିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶକୁ ପୋଡ଼ି ସଫା କରାଯାଇ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଦ୍ୱାରା କୃଷିର ଉର୍ବରତା କ'ଣ ହୁଏ? ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚାଷର ନାମକରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଯଥା ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ ଓ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଚାଷକୁ ଝୁମ୍ ଚାଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ପେଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ପଡ଼ୁ ଚାଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ କୁମରୀ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କୁରୁଆ ଆଦି ନାମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କୃଷିର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ମେକ୍ସିକୋ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆମେରିକାରେ ଏହାକୁ ମିଲ୍ପା କୁହାଯାଏ। ବ୍ରାଜିଲରେ ରୋକା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ଭିଏତନାମରେ ରେ ଆଦି ନାମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ସଘନ କୃଷି। ସଘନ କୃଷି ସାଧାରଣତଃ ଘନ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତ, ଚୀନ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଶତାଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜମିର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏଣୁ ଉକ୍ତ କୃଷିରେ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତଥା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜମିର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବର୍ଷକୁ 3-4 ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଏକାଧିକ ବାର କୃଷି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସଘନ କୃଷି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଷ ଜମିରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ବିପରୀତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଓ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା କୃଷିକୁ ବ୍ୟାପକ କୃଷି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏପରି କୃଷିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷି। ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷି ବା କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷିରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ, ହାଇ ୟିଲ୍ଡିଂ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ସିଡ୍ସ, ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷି ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ଏହା ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇଛି। ରୋପଣ କୃଷି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷିର
ଉଦାହରଣ। ଏ ପ୍ରକାର କୃଷିର ଗୋଟିଏ କିସମର ଶସ୍ୟକୁ ଏକ ବିସ୍ତାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଅଧିକାଂଶ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ସଂସାଧନ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ଏହି କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଥରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଭାରତରେ ଚା, କଫି, ରବର, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ମସଲା ଆଦି ରୋପଣ କୃଷିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେଉ, କମଳା, ଅଙ୍ଗୁର ଆଦି ଫଳ ଚାଷକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର କୃଷି ପାଇଁ ଅଧିକ ମୂଳଧନ, ଦକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତଥା ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ସାର, ଜଳସେଚନ ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଚା ଚାଷ ପାଇଁ ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ, ତାମିଲନାଡୁର ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଫି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କେରଳ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଏତିକି ପଢ଼ିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କୃଷି ଋତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।